이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Это удивительная история, которую мы прочитали один всего лишь стих. 네, 지난주에 이어서 15장 말씀인데 그 중에서 28절이 정말 놀라운 말씀이 있어요. Здесь мы видим с вами, что отец выходит и уговаривает своего сына 그래서 старшего 아버지가 сына. 나와서 아들에게 정말 그 권한대라는 것은 뭐냐면 정말 부탁하고 진짜 거의 이렇게 비는 수준으로 아버지가 지금 부탁하고 У 있다. меня был период в моей жизни, когда я преподавал в семинаре истории мировых религий. 제가 러시아에서 그 신학교에서 그 세계의 종교에 대해서 가르친 적이 있어요. Я вам могу сказать точно, ни в одной религии нет Бога, который 그래서 세계 выбегает 모든 навстречу и 종교에 대한 уговаривает. 것을 이제 비교 분석해서 가르치는 수업에서 제가 그 강의를 했었는데 그것을 통해서 제가 분명히 더 알 수 있었던 것은 세계 어떤 종교에도 그 자신의 신이 그 자신을 믿는 추종하는 자들에게 나와서 빌고 뭔가를 막 부탁하는 그런 신은 없어요. Во всех религиях ты должен прийти и заслужить милость, ты должен 그러니까 заработать, 모든 должен 다른 доказать свою 종교에서는 позицию. 뭐라고 말하냐면 네가 그 뭔가를 받으려면 복을 받으려면 뭐 이런 것을 해야 된다라는 딱 그 조항이 Причем 있어요. чем больше ты стараешься, тем меньше у тебя получается. 그래서 네가 지금 복을 조금 받은 것은 네가 조금 했기 때문이고 네가 복을 많이 받는 거는 뭔가를 많이 했기 И 때문이다라는 этого человек 식이에요. чувствует все больше пустоту и разочарование. 그러면서 사람은 사실은 그런 모든 종교들이 사람으로 하여금 더 허무하고 더 괴롭고 힘들게 만들 수 있어요. Мы видим сами, что Отец выходит навстречу каждому ребенку, каждому творению. 이 오늘 말씀을 통해서 아버지 하나님이 자신의 사랑하는 자녀들을 위해서 그 자녀를 한 명의 자녀를 위해서 그 맞으러 막아주신다. Наша самая большая загвоздка, трудность в том, что мы неправильно понимаем Бога. 우리가 사실 인생을 살면서 정말 힘들어지는 가장 근본적인 이유가 뭐냐면 하나님 아버지에 대해서 오해하고 있어요. Поэтому Бог каждый день нашей жизни выходит нам навстречу и уговаривает 정말 нам 우리가 доверить себя. 이 아들이 정말 화가 나가지고 안 들어온다고 그러잖아요. 아버지의 어떤 행위, 아버지가 돌아온 둘째 아들을 위해서 파티를 하나 하니까 아버지의 어떤 결정과 아버지의 어떤 것이 너무 마음에 안 들어서 화가 나서 안 들어오는 아들에게 아버지가 나가서 나가서 부탁하시는 Мы, 얘기예요. может быть, задаете вопрос, почему Бог такой? Почему Он так ведет себя? Почему Он такой Отец? 우리가 사실 이렇게 생각할 수 있어요. 왜 하나님은 이런 아버지일까? 왜 이렇게 하셨을까? Потому что Он самый совершенный образ совершенного Отца. 왜냐하면 완벽한 아버지의 모습을 보여주고 싶으셨기 때문에. Поэтому сегодня Бог выходит тебе навстречу и уговаривает тебя войти. 여러분의 상태가 우리의 내적 상태가 어떠하든지 간에 아버지 하나님은 여러분을 맞아주시기 위해서 마중 나가서 설득하시는 하나님 아버지이심을 Самое 보여주십니다. печальное, что постепенно мы превращаемся в старшего сына. 근데 정말 우리가 언젠가 인생의 어느 순간에는 그 돌아온 탕자같이 살았던 순간이 있어요. 근데 이제 돌아왔어요. 그러면서 돌아와서 아버지랑 있으면서 우리도 모르게 어느 순간부터 이 첫째 아들처럼 되는 모습이 되게 많아요. Когда я уверовал, знаете, какая у меня была самая такая постоянная молитва? Постоянно молился о 제가 Богу. 처음 예수 그리스도를 만나고서 정말 자주 했던 기도가 있어요. Вам покажется это странно, но я молился о том, чтобы через 10 лет я не стал фарисеем. 이상할지 모르지만 정말 저는 그렇게 기도했어요. 한 10년. Через 10 лет. 주님, 제가 이제 지금 주님을 믿기 시작했는데 한 10년 지나서 저보고 바리새인이라는 말을 듣지 않게 해주세요라는 Когда я 기도했어요. пришел в церковь, я был атеистом. Я не знал Бога никогда. 근데 Я 제가 не знал, 처음에 교회 не знал 갔을 ничего. 때는 정말 그 무신론자로서 그 하나님을 믿어보기 위한 게 아니라 다른 이유로 교회를 갔어요. Но у меня было ощущение такое, когда я пришел в церковь, что здесь есть дети у отца, которые им все время недовольны почему-то. Им что-то не нравится в своем отце. Они все время недовольны. 근데 사실 제가 그때 이렇게 교회 다니는 사람들을 보면서 저 사람들이 말하는 그 하나님 아버지, 근데 저 사람들은 그 자기가 말하는 그 하나님 아버지에 대해서 뭔가 불만이 많아 보였어요. Потому что они не понимали мою радость, хотя они давно ходили в церковь. 근데 그 사람들이 다 나보다 정말 교회를 오래 다니고 뭔가 많이 아는 것 같았는데 뭔가 하여튼 불만이 있는 것처럼 보였어요. Я тогда подумал, я чего-то, наверное, не понимаю, поэтому я буду молиться, Господь, через 10 лет я не хочу стать. 그래서 사실 그렇게 기도하는 거예요. 내가 아마 하여튼 모르는 게 너무 많고 저 사람들은 나보다 아는 게 많을 테니까 하나님에 대해서 그러나 내가 10년 후에 바리새인처럼은 되지 말았으면 좋겠다라는 마음이 Но в 있었어요. чем фарисей, само слово, оно неплохое. Фарисей сам по себе это неплохой человек, дело не в этом. 바리새인이라는 그 단어 자체가 나쁜 뜻이 아니에요. Это проблема в том, что есть отец, но мне он не интересен. Я не люблю его. 그 사실은 그 어떤
느끼냐면 그래 나한테 하늘 아버지 완전한 아버지 나의 진정한 아버지가 있어. 근데 난 사실 그 분한테 그렇게 관심은 없어. Он 그냥 есть. 내가 뭐 그분이 있다는 걸 나도 알고 나는 믿어. 그러나 뭐 그렇게 뭐 그분이 어떤 분이고 그분이 뭐가 관심이 있고 나에게 원하시는 것이 무엇인지 특별히 알고 싶은 마음이 И 없다라는 более того, со 생각이 많이 временем 있어요. мы копим обиды, Бог выходит и говорит, приди ко мне. Первое, что Он говорит, приди ко мне, иди ко мне, уговаривает прийти к Нему. Но у нас 그런데 이 обиды, 아버지가 나와서 첫 번째 우리에게 설득하시는 내용은 뭐냐 하면 나에게 좀 와라. войди, 나에게 좀 가까이 와라. радуйся со мной, 참 насладись 나와서 со мной. 나랑 제발 즐거워하고 기뻐하자 Но мы 라고 выставляем 하면서 вперед раздражение, он рассердился, этот сын рассердился. 그런데 почему 우리 Бог так 그렇게 поступает? 설득하시는 아버지에게 우리는 어떻게 이 큰 아들과 같이 반응할 때가 많아요. 저는 정말 Он рассердился, не 예, хотел войти. 정말 화나고 내 인생에 대해서 정말 화나고 마음에 들지 않고 속상하고 뭐 삐진 거 이런 것들이 많이 있는 것을 보게 돼요. 하나님께. Этому сыну казалось, что Бог недостаточно справедлив, отец несправедлив. 왜 큰아들이 이렇게 행동했습니까? 큰아들이 볼 때 아버지는 하시는 일이 이게 형평의 법칙에도 어긋나는 것 같고 너무 마음에 안 들을 Но 그렇기 что 때문에 удивительно в Боге, даже если наше сердце далеко от Него, Он все равно зовет нас. 이 큰아들의 마음은 아버지에게 있는 것이 아니었어요. 그럼에도 불구하고 아버지는 나와서 설득하셨어요. Мы видим с вами, начиная с Ионы, что Бог сказал Ионе, что делать, и Иона убежал от Бога. Но Бог не сдался об Ионе, Он не оставил его ни 그 요나서를 통해서 그때도 우리가 함께 배웠지만 요나가 하나님의 분명한 계시를 받고 뜻을 알고도 도망을 갔어요. 그래도 하나님은 그 요나를 끝까지 버리시지 않는 그 요나가 깨닫게 하기 위해서 폭풍이 치게 하시고 요나가 깨닫게 하기 위해서 큰 물고기를 예비하셨어요. Мы видим с вами младшего сына, который уходит из дома, тратит все имущество, живет распутно, возвращается, отец обнимает его, целует, возвращает ему все, наследство, все дает ему. Мы видим с вами щедрого отца. 그 지난 시간에는 정말 관대하시고 정말 그 한이 없으신 하나님, 어떤 둘째 아들을 통해서 그런 아버지에 대해서 보여주셨어요. 정말 유산 달래가지고 먼 나라 가가지고 무슨 그 내용에 보면 무슨 사업하려고 하다가 아니라 허랑망탕하게 써가지고 다 날리고 다시 돌아온 아들을 아무 조건 없이 받아주시고 다시 너는 내 아들이라는 그 자격을 준다는 건 다시 이 아들이 뭔가 물려받을 수 있는 자격이 다시 생긴다는 거예요. 이렇게 하시는 관대하시는 아버지에 대해서 Мы 보여주셨어요. также видим старшего сына, которому также Бог выходит и заботится. 그런데 오늘 보여주시는 아버지는 그 아버지신데 그 정말 큰아들 항상 여기서 뭐라고 말하냐면 29절에 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 Что нас 나는 정말 잘못한 게 없다고 생각하는 그 아들에게 나오셔서 설득하시고 부탁하시는 아버지를 Я 보여주세요. хочу вам дать один совет, которому я всегда следую. Я всегда следую в моей жизни одному 제가 правилу. 사실은 제 인생을 살면서 항상 지키려고 하는 어떤 삶의 Я 원칙이 задаю 하나 себе только 있는데 один вопрос. Люблю ли я Бога сегодня? 그것이 무엇이냐면 제가 어떤 것을 할 때 항상 저 스스로에게 질문해요. 내가 이것을 하려는 것이 정말 하나님 아버지를 사랑하기 때문이다. Почему? Потому что если я не люблю его, ничто не имеет смысла. Все 왜냐하면 имеет смысл. 사실 내가 아버지를 사랑함이 아닌 것에서 하는 모든 일들은 사실 의미가 Поэтому 없는 первое, 일이에요. что мне нужно сделать, вернуться и найти свое сердце в нем, отдать свое сердце ему, найти. 그래서 정말 우리 모두가 하나님 앞에서 내 마음이 하나님께로 향해 있는가를 항상 점검하셔야 돼요. Это нормально иногда, потому что мы имеем отношения с Богом, и в отношениях иногда что-то возникает, какое-то разделение или какой-то конфликт, это может возникнуть. 그렇다고 해서 우리가 하나님과 함께 나갈 때 우리가 이해가 안 되고 그래서 갈등 상황에 빠지게 되는 일이 전혀 없을 것이라는 게 아니에요. Поэтому Бог говорит, сначала зайди, и потом мы 그래서 하나님은 뭐라고 Войди, 말씀하시냐면 오늘 첫 번째 이렇게 설득하세요. 일단 들어와 봐라. 일단 Зайди. 나한테 좀 와봐. 내가 있는 곳으로 내가 지금 즐겁게 파티하고 기뻐하는 이곳으로 일단 들어와 봐라고 말씀하시는 거예요. Приди такой, какой ты есть, с тем, что ты есть. 괜찮아. 네 마음이 지금 어떻든 너무나 화가 나고 너무나 분하고 억울하고 내가 뭘 어떻게 했는가 이런 마음이 돼도 좋으니까 일단 나랑 같이 들어가자라고 말씀하시는 в чем Бог нас 그렇게 уговаривает. 설득하시는 하나님이십니다. Второе, Бог нас уговаривает перестать быть наемниками. 그리고 두 번째 하나님이 오늘 본문을 통해서 말씀하시고 설득하기를 원하시는 것은 Перестать быть 내 종이 되지 말아라.
내 종이 되기를 원하지 않는다 라고 Этот сын 설득하십니다. сказал, что я работал для тебя, я 왜냐하면 служил. 29절을 통해서 하나님은 분명히 말해요. 내가 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거든. 이 말은 뭐냐면 나는 종처럼 진짜 노예처럼 Это 아버지를 как 위해서 했잖아요. наемный работник. Я работаю для тебя, ты радуйся мной, ты давай мне то, что мне необходимо, бонусы давай, благословляй меня. Я же хороший работник. 아버지를 위해서 내가 다 했는데 정말 노예처럼 다 했는데 나한테 염소 새끼라도 주어 나와 내 것으로 즐기게 하신 일이 없더니 하지 말라고 아버지가 한 게 아니에요. 그냥 스스로 노예처럼 나는 진짜 노예다 생각하면서 큰아들은 최선을 다해서 열심히 명을 어김없이 일했다는 거예요. Другими словами, формула этого сына была такая: я тебя не люблю, но это нормально, ведь я хороший, мое поведение 그 хорошее. 말은 무엇입니까? 아버지 내가 당신을 사랑하거나 Но я 존경하는 хороший. 그거는 그 얘기 하고 싶은 거 아니에요. 지금 그 얘기 필요 없잖아요. 나는 당신이 시키는 일 다 했어요. 그러니까 나는 좋은 사람이에요. Почему отцу было жалко этого сына? 아버지가 이런 아들의 얘기를 들었을 때 왜 마음이 아프셨을까? Потому что он пытался быть хорошим своими усилиями, он старался доказать Богу, что он хороший. 아들이 정말 종처럼 일했다는 것이 아버지는 기쁘지 않아요. Но дело в том, что 자기를 종의 위치와 똑같이 만들면서 나는 그냥 하여튼 시키는 거 다 하는 그런 진짜 노예처럼 살았잖아요 라고 하는 것이 아버지를 기쁘시게 하는 게 아니에요. возможно, у вас появится вопрос, что мне тогда делать? Вам нужно просто переключиться с исполнения каких-то действий, закона, системы, переключиться на отношения, взаимоотношения людей. 그 말은 무엇이냐면 그럼 하나님의 말씀에 순종하지 마십시오 라는 것이 아니고 중요한 것은 내가 하나님이 하라는 것을 지금 하고 있느냐 안 하고 있느냐 이런 조건에 맞춰서 내가 그래도 그 안에서 살아가고 있느냐가 아니라 하나님께 내가 내 마음을 드리면서 그분과 관계하는 정말 살아있는 하나님 아버지와 관계하는 자녀로서 살아가고 있는지 자기 마음을 보라는 거예요. Поэтому Бог выходит и говорит: перестань работать на меня. 그래서 여러분에게 오늘 두 번째로 설득하고 계신 내용은 뭐냐면 나를 위해 노예가 되고 나를 위해 죽도록 일하는 종이 되지 말아라. 나는 네가 필요해. 나는 너를 사랑하고 나는 너의 마음을 갖기를 원한다라고 말씀하시는 거예요. 네가 얼마나 많은 걸 해도 아니면 얼마나 네가 내 말을 안 들었고 네가 어떻게 살아왔고 이것을 따지고 싶어 하시는 하나님 아버지가 아니라는 거예요. 요한계시록 2장 3절 4절 다 같이 시작. 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 여기서 분명히 여기서도 다시 한번 말씀하세요. 네가 정말 그래 인내를 갖고 막 게으르지 않고 막 열심히 잘 한 건 알아. 그러나 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 정말 제일 중요한 거 사랑. 나에 대한 사랑을 잃어버렸다. 제 인생 가운데 어떤 일을 함께 나누고 싶습니다. Мой родной отец однажды заболел. 저희 친아버지가 이제 살아가셨을 때 굉장히 У 아프신다는 него был 얘기를 какой-то 들었어요. вирус, и этот вирус попал в сердце. 근데 어떤 바이러스가 이제 들어왔는데 러시아는 그래서 바이러스를 되게 무서워요. 그래서 감기를 엄청 무서워하는데 하여튼 바이러스가 들어왔는데 이 바이러스가 아버지의 심장으로 갔어요. И клапан, один из клапанов перестал закрываться. То есть кровь заходит, клапан 그래가지고 закрывается. 그 무슨 심장봉 이렇게 판막인가 이렇게 닫혔다 열었다 하면서 피를 내보내고 이러는데 그 중에 하나가 일을 안 하는 거예요. И 바이러스. мой отец тогда жил в Казахстане. 저는 그때 러시아에 살고 있었고 우리 아버지는 카자흐스탄에 И в 계셨어요. Казахстане сказали: у нас нет этой запчасти для сердца, у нас нет этого клапана. 그래서 병원에 가서 보니까 이것을 이제 할 만한 그 카자흐스탄에서 병원에서 우리 병원에는 그런 수술을 할 만한 것이 없다. Если вы найдете этот клапан, привезете, мы, возможно, его поставим. Может быть, мы его сможем поставить. 그래서 이제 하여튼 심장 이식을 해야 되는데 심장을 알아서 찾아오면 우리가 이식 수술을 해줄게요. Но лучше, если вы делаете операцию в России. 근데 그분이 그랬어요. 하여튼 심장을 만약에 찾더라도 러시아 가서 수술하는 게 더 좋을 В моем 거예요. городе, где я живу в Новосибирске, мы живем, одна из самых лучших клиник. Одна из самых лучших клиник по сердцу вмешалки. 제가 노보시비르스크 그때 지금 저희가 온 그 노보시비르스크에서 살고 있었는데 그래서 노보시비르스크에서 이제 심장 수술을 잘한다는 아주 좋은 병원이 있었어요. Я начал заниматься процессом, как можно это сделать. 그래가지고 제가 병원에 가서 막 열심히 알아봤어요. Но есть была еще одна большая проблема. Эта операция стоила очень дорого.
근데 이제 뭐 심장을 찾는 것도 어렵지만 찾았다 하더라도 그거 수술비가 없었어요. Если 너무 продать 비싸서. квартиру и все бы продали, не 우리가 хватило 가진 денег. 뭐 아파트를 예를 들면 뭐 팔고 다 해도 그 돈이 안 나왔어요. И поэтому я впал в некий ступор и в чувство вины, я не мог ничего сделать. 그래서 Я не 제가 мог ничего 그 сделать. 사실을 깨달으면서 너무 절망감에 빠지면서 나는 아버지를 위해서 할 수 있는 게 아무것도 없구나라는 생각에 너무 괴로웠어요. Испробовал все, что можно. 그래서 내가 할 수 있는 걸 막 최선을 다해서 다 해봤어요. Ничего не получалось, 근데 никак не 도저히- могли найти решение. 도저히 내가 어떻게 해결할 수 있는 액수가 아니었어요. И в один из дней мой отец умер. 그렇게 막 하다가 아버지가 돌아가셨어요. И прошло несколько недель. 아버지가 돌아가시고 나서 몇 주가 지났는데 И здесь самый главный момент, о котором я сейчас говорю, самое важное, о чем я сейчас говорю. Прошло несколько недель, и однажды я сидел и размышлял об этом, мне было очень больно. 그 몇 주가 지났는데도 너무나 내 마음이 아팠고 너무 슬프고 괴로웠어요. Я чувствовал себя очень плохим сыном, потому что я А, ничего не 그리고 смог сделать. 내가 얼마나 나쁜 아들인가라는 생각에 사로잡혀서 굉장히 И 괴로웠어요. вдруг я услышал внутри голос, 근데 그 Божий голос. 갑자기 하나님의 음성이 들려오고 내 마음에 그런 마음이 들었어요. Есть моменты, когда Бог говорит не потому, что ты его просишь или спрашиваешь, Он просто сам говорит. Дух Святой 아 просто 정말 говорит. 우리가 인생을 살면서 하나님께 물었을 때 대답하시는 경우가 있고 묻지도 맞아요. 않았는데 맞아요. 말씀하실 때가 있는데 하나님은 갑자기 И 말씀하셨어요. вдруг Бог говорит из этого вопроса, что было важно для твоего отца? 이렇게 말씀하셨어요. 너희 아버지에게 정말 중요한 것이 무엇이었을까? И я подумал, ответил, клапан. 저는 그렇게 생각했어요. 심장이요. 판막, 우리 아버지한테 맞는 그 판막, 그게 제일 Он 중요했어요. сказал, нет. 근데 하나님 말씀하셨어요. 아니다. Я сказал, почему? 왜요? Бог сказал, для него важен был ты. 아니 너희 아버지에게 가장 중요한 것은 바로 너였다. Ты пытался найти эту запчасть, ты пытался заняться чем-то, показать отцу, что ты хороший, если я вот это и это сделаю. Видишь, отец, как я тебя люблю. 너는 그 아버지가 죽어가는 그 시간에 그 판막을 찾기 위해서 너는 진짜 막 노력을 하면서 네가 좋은 아들이라는 걸 보이기 위해서 막 열심히 찾고 돈도 막 뭐 할 수 있는 모든 거를 다 하면서 열심히 돈을 버는 그 시간에 Я забыл об отце и так погрузился в этот клапан. 너는 거기에 미쳐가지고 진짜 그 생각밖에 안 하는 그 시간에 아버지는 너가 정말 보고 싶었고 그랬는데 너는 그렇게 시간을 다 보내고 За это время я написал, 아버지 돌아가실 때 그 카자흐스탄에 없었어요. за это время я написал ему два письма. Я 근데 написал 제가 два письма. 그렇게 열심히 이제 왜냐면 카자흐스탄보다 러시아에서 돈을 버는 게 더 많은 액수를 벌 수 있으니까. 근데 그 시간 동안에 제가 2통의 편지를 아버지께 Я бы 보냈어요. хотел написать больше, но у меня не было хороших новостей, поэтому я не писал больше. Я хотел найти 근데 хорошую 제가 новость. 왜 И я 2통밖에 안 написал это письмо. 썼냐면 판막을 아직 못 찾았기 때문에 Мне 그 было 소식을 удобно. 전할 게 아니면 편지도 자주 쓸 필요가 없다고 생각이 드는 거예요. Потом я узнал, оказывается, мой отец каждую неделю он приходил с больницы, возвращался домой в субботу, переодевался и шел на почту, чтобы проверить, отправила я ему письмо или нет. 근데 제가 나중에 아버지가 돌아가시고 알았는데 아버지가 병원에 입원해 계셨다가 할머니한테 들었어요. 친할머니한테. 토요일날 병원에서 나와서 집에서 옷을 갈아입고 토요일마다 우체국에 가서 혹시 아들한테 온 편지가 있나를 항상 물어보셨대요. Но вы должны понимать, что он не мог уже ходить. Он задыхался, 근데 не работал. 정말 그렇기 때문에 숨 쉬는 게 힘들면은 걷는 게 되게 힘들잖아요. Он шел потихоньку, 그럼에도 отдыхал, дальше шел. 불구하고 우리 아버지는 가다가 쉬고 가다가 근데 아버님이 굉장히 젊을 때 30대 중반인가 후반이셨어요. 근데 가다가 쉬고 하면서 매주 그렇게 우체국에 가셨어요. Вы не представляете, как мне было стыдно. 제가 그 얘기를 할머니를 통해서 들었을 때 제가 얼마나 부끄러웠는지 여러분은 상상을 못하실 거예요. И Бог тогда мне сказал, что в тот же день, когда я молился, сказал, что было важно, то Он сказал мне, ты часто думаешь о своем грехе, ты часто думаешь о своем поведении, ты часто сконцентрирован на себе, но мне это не важно. 그래서 하나님은 그러셨어요. 너는 네가 아버지에게 해줄 수 있는 것이 무엇일까? 네가 아버지에게 해주지 못한 것에 대해서 집중하고 막 생각하고 괴로워하고 이것이 나에게도 마찬가지고 그것이 아버지가 원하는 것이 아니다. И ты не приходишь ко мне, потому что ты 그냥 сконцентрирован на 그냥 себе. 아버지를 찾아가 뵙는 거. 그냥 그래 너는 돈도 줄 수 없고 판막도 찾을 수 없고 아무것도 해줄 수 있는 게 없지만 아버지가 너에게 바란 것은 그것이 아니었다. Богу не интересно, сколько грехов ты делаешь. 나에게도 네가 얼마나 많은 죄를 졌고
네가 지금 어떤 인간이고 네가 앞으로 나한테 해줄 수 있는 게 얼마나 많은지 이것에 관심 있는 것이 아니다. Страдаешь ты, Богу жалко тебя, ты страдаешь, ты мучаешься. 네가 괴로워하고 네가 힘들어하는 거 그리고 네가 외로워하는 그것을 원하는 것이 Ты 아니다. пытаешься тянуть сам свою ношу, и Богу это 그래서 не надо. 스스로의 힘으로 무언가를 해내기를 원하는 것이 아니다. Бог говорит, приди ко мне. 그래서 하나님 아버지도 계속 우리에게 설득하시고 우리에게 애걸복걸하시는 거예요. 나에게 오너라. 나에게 와서 죽도록 같이 애쓰자라는 것이 아니라 오늘 본문에서도 뭐라고 하냐면 즐거워하고 기뻐하자라고 말씀하세요. Последние дни, когда мой отец умирал, последние дни он только говорил обо мне в больнице, потом я тоже об этом рассказывал. 우리 아버지가 돌아가시는 날 저희 할머니가 그러셨어요. 종일 이 병원에서 제 얘기만 하셨어요. Он всем рассказывал обо мне, какого 그리고 я 병원에서 만나는 사람들마다 붙잡고 제 얘기만 하셨대요. Он учится в университете, он хороший, он 우리 верующий, он веровал. 아들은 대학교를 졸업하고 하나님을 잘 믿어가지고 지금 전도사 생활을 하고 우리 아들은 너무 이게 잘났고 저게 잘났고 막 그러면서 온데 다니면서 자랑을 하셨어요. Почему? Потому что он любил меня. 왜 그러셨나요? 제가 우리 아버지가 말한 만큼 대단한 사람이어서가 아니고 저를 너무 사랑하셨고 А я думал, что меня недостаточно, я должен что-то 근데 показать. 저는 그 시간에도 항상 생각했어요. 나는 Что-то нужно показать. 정말 부족한 아들이고 난 충분하지 않다. 나는 별 볼 일 없는 아들이라는 생각밖에 없었어요. Поэтому, дорогие мужчины и женщины, и сестры, хочу обратиться к вам, дорогие. Придите к Отцу, перестаньте быть работниками, восстановите отношения. 여러분, 하나님이 오늘 여러분에게 또 설득하기 원하십니다. 너는 내 사랑하는 아들이고 내 사랑하는 딸이다. 나의 노예도 나의 종도 되지 말아라. Если у вас есть обида на вашего физического отца, простите. 여러분이 만약에 여러분의 육신의 아버지에게 서운하고 상처받은 것이 있다면 Потому что 용서하시고 сегодня ты как сын смотришь на отца, ты не понимаешь его. Но если ты будешь как отец смотреть на отца, ты поймешь его. 여러분이 지금 자녀된 자로 부모님을 보는 것과 여러분이 부모님이 돼서 부모님을 보는 것은 너무나 달라요. Поэтому, когда отец пригласил сына войти, он сказал, посмотри, что вижу я, посмотри мою радость, которую 그 я испытываю. 아버지는 지금 이 아들에게 나와서 애걸복걸 하시면서 자, 같이 들어가서 내가 왜 기뻐하는지 내가 왜 즐거워하자고 말하는지 같이 들어가서 좀 보자. 내 마음으로 내 눈으로 같이 좀 보자라고 말씀하고 계세요. Поэтому я призываю вас сегодня, Бог призывает, чтобы пришли к Нему, перестали быть 아버지 работниками. 하나님이 오늘 여러분에게 설득하시고 Верните 부탁하십니다. свои любви. Попросите у Бога, 나에 дай 대한 мне любовь. 사랑으로 내 마음을 이해하려는 조금이라도 내 마음을 이해해 보려는 마음으로 자, 이 잔치에 함께 들어가 보자. Отдайте Ему свое 내 сердце, 종도 любите 하지 Бога. 말고 내 노예도 하지 말고 그 내 사랑을 좀 받고 즐기는 아들이 되고 딸이 되어 달라고 부탁하고 계시는 거예요. Вы можете быть плохим, и Бог исправит вас, если вы любите Его. 여러분이 얼마나 나쁜 사람들, 나는 정말 못된 사람이다라고 생각해도 괜찮아요. 아버지 하나님의 사랑으로 여러분은 반드시 변화되게 Но 될 если вы не 것입니다. любите, вы начнете завидовать и сравнивать. И Бог уговаривает нас, не сравнивай и не завидуй. 그리고 세 번째 하나님이 설득하시는 내용은 뭐냐면 Не завидуй. 누군가를 부러워하거나 누군가가 계속 비교하지 말아라. Этот сын начал сравнивать и говорит, ты дал ему откормленного 이 теленка, ты 큰아들은 приготовил 지금 для него. 아버지의 태도를 작은 아들에 대한 태도와 자기에 대한 태도로 구분해서 비교하기 시작했어요. Когда у нас нет доверия Богу, нет отношений с Ним, мы начинаем казаться, что Бог 우리가 нам 하나님을 не 사랑하지 않고 дает, другим дает 하나님을 мнение, 신뢰하지 않으면 а других заботится. 모든 것이 그렇게 보여. 저 집사님 기도는 더 잘 들어주는 것 같아. 내가 볼 때 저 집사님이 나보다 믿음이 절대 좋은 것 같지 않고 저 집사님은 정말 별 볼 일 없는 것 같고 내가 볼 때 완전 바리새인인데 축복은 저들이 더 받는 것 같아. 늘 그 마음이 생겨요. Квартира больше, машина более новая. 왜 나는 이렇게 정말 평생 하나님을 믿고 기도하고 하나님에게 충성되게 살았는데 왜 저 사람 아파트는 저렇게 좋고 크고 차도 좋은데 우리 맨날 이렇게 찌질찌질 이렇게 살아야 О чем это 돼요. говорит? Это говорит о том, что мы не верим в любовь Божию, что Бог любит меня сейчас. 왜냐하면 사실 이 모든 것이 뭐냐면 아버지의 사랑을 믿지 않는 거예요. И поэтому 아버지는 편애하고 아버지는 자기 마음에 그러니까 그런 거죠. 자기 마음에 더디는 자식을 더 축복해 주는 것 같아. 라는 생각이 있다. И мы не видим больше милости Отца, мы не видим. 그리고 아버지가 어떤 아버지인지 얼마나 어떤 마음으로 나를 사랑하시고 나를 불쌍히 여기는지를 전혀 모르는 얘기예요. Мы начинаем завидовать. 그러면 우리 마음속에 생기는 건 딱 하나예요. 부러워하고 질투하게 돼 있어요. 누군가를. Есть одно место Писания. 누가복음 18장 Лука 18 глава с 11 по 14. Лука 18 с 11 по 14.
한 절씩 교독하시겠습니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음을 하는 사람과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래 그런씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로소이다 하였느니라. 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. Мы ожидаем, что мы чем больше мы трудимся, чем больше стараемся, тем больше Бог будет благодарен и рад. Но это не всегда так. 우리가 생각하기에는 그렇게 말하잖아요. 내가 정말 하나님 말씀을 지키려고 노력하고 기도도 더 많이 하고 하나님 기뻐하시는 일을 더 많이 하면 내가 진짜 감사도 더 많이 하게 될 거야. 그런데 사실은 그런 사람들이 저렇게 바리새인과 같이 어느 날 기도하고 있는 자기 자신을 보게 돼. Потому что этот человек говорит: Бог, я не нуждаюсь в твоей помощи. Я сам, без тебя. 그것은 뭐예요? 저는 하나님의 도움이 그렇게 필요하지 않아요. 저는 진짜 사람들이 말하기에도 양심적인 사람이고 정말 인생을 정말 양심적으로 살아왔고 누구한테 손가락질밖에 살은 적이 없어요 라고 말하는 것이에요. 이것이 바로 하나님이 가장 미워하시는 교만의 첫 걸음입니다. 이 길은 하나님께로 가는 길이 아니에요. 세리를 정말 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치면서 불쌍히 여기소서 저는 죄인입니다라고 고백합니다. 이 말은 무엇인가? 하나님, 저는 하나님 없이는 안 돼요. 자기 온 마음을 토해놓는 기도를 하고 있어요. 그러면서 이 세리를 보게 됐어요. 내가 이럼에도 불구하고 하나님이 나를 얼마나 정말 불쌍히 여기시고 자비를 베푸시는 하나님인가라는 믿는 기도예요. 여러분, 바리새인하고도 세리하고도 누구하고도 자신을 비교하지 마십시오. 여러분의 마음이 하나님께로만 향하면 됩니다. 그러면 여러분의 눈이 예전에는 받지 못하고 있다고 생각했던 그것이 보이기 시작할 거예요. 그리고 내 절망이라고 정말 이곳이 나의 절망이라고 생각했던 그곳에 하나님이 베푸시고 있는 은혜와 자비를 보게 됩니다. 그리고 마지막 하나님이 우리에게 설득하고 계시는 내용은 뭐냐면 아버지와 같은 마음을 갖고 이미 죽어있고 잃어버린 그 자들에게 나와 함께 가자라고 말씀하십니다. 32절에 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 하나님은 정말 죽어있고 잃어버린 자들을 구원하시기를 기뻐하십니다. 그래서 우리가 그런 자들로 살아가는 것을 기뻐하십니다. 전도를 하는데 전도의 어떤 형식과 뭐 전도지를 더 많이 나눠주자든가 뭐 이런 얘기를 하려는 게 아니에요. 정말 그 안에 있는 내용을 여러분과 얘기하고 싶습니다. 그런 전도도 있어요. 예를 들면 그러니까 여러분 하나님한테 나오지 않으면 여러분은 저주를 받아 지옥에 떨어질 것입니다. 정말 불타 죽을 거예요. 그 불지옥에 떨어질지어다 뭐 이런 전도도 근데 제가 만약에 안 믿는 사람이라면 그런 하나님한테 별로 가고 싶지가 않을 것 같아요. 그러나 정말 당신에게 하늘 아버지가 있는데 당신을 기다리고 계시고 당신을 정말 사랑하십니다. 저는 그런 아버지에게 더 관심이 있습니다. 그러나 전도도 여러 가지 형태가 있어요. 뭐 물질로도 할 수 있고 전도지를 나눠줄 수도 있고 삶으로 나눌 수도 있고 여러 가지가 있어요. 그 어떤 것이든 여러분이 할 수 있다는 그 작은 것을 시작하시면 됩니다. 교회는 아버지 하나님의 집이고 예수 그리스도가 그 목숨을 다 생명을 다해서 내어주신 예수 그리스도의 몸입니다.
сегодня Бог каждого из нас уговорил прийти к Нему. 오늘 여러분 모두가 Вы не согласились. 여러분을 설득하고 계시는 하나님 아버지의 음성을 듣고 그 잔치에 함께 참여하여 즐거워하고 기뻐하는, 그리고 그 잃어버린 자들에게 그 마음으로, 아버지의 마음으로 나가게 되시기를 함께 기도하길 원합니다. Мы сегодня приходим к Тебе. 기도하시겠습니다.